Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous expliquons et résolvons le livre de la langue française pour les élèves de 5e année primaire. Rebonjour sur votre chaîne mes amis. Aujourd'hui, oral, séquence 1, page 24. oral وتعني شفوي. سيكونس دو تعني مشروع الثاني 24 وتعني 24. قال لي réécoute le dialogue avec tes camarades. أعد الاستماع إلى الحوار مع زملائك. puis classe les photos de ماسينيسا. ثم رتب صور ماسينيسا. هو هنا قال لي الصورة الأولى، الصورة الثانية، الصورة الثالثة، الصورة الرابعة. النص هو بعنوان، أو إذا لم تشاهد الفيديو السابق يجب عليك أن تحضره ثم تأتي إلى هذا الفيديو لأنهما مع بعض نفس النص. الآن سأقرأ فقط بدون شرح لأني شرحته المرة السابقة. C'est un vrai fanac. Yassine, qu'est-ce que tu fais, Massinissa? Massinissa, je classe les photos dans mon album. Je suis content. J'ai de bons souvenirs de mes vacances. Youssef, montre-les-moi, s'il te plaît. Massinissa, la première photo, les dunes de Tamanrasset. Youssef, waouh, le désert est immense. Massinissa, la deuxième photo, c'est un fennec. Yassine, c'est un vrai fennec. Massinissa, oui, regarde, il ressemble au renard. Yassine, il a deux grandes oreilles et une longue queue. Massinissa, la troisième, elle est spéciale. C'est un tergis avec son joli habit bleu. Le tergis a l'air heureux, dis donc. Youssef, oui, il est bien avec ses amis. Et voilà, la quatrième, un chameau blanc, un chameau blanc. Un chameau blanc تعني جمل أبيض. Yassine, tu donnes la photo des dunes à ma grand-mère. Elle adore le désert. Massinissa, ah oui, c'est une photo surprise. Youssef, elles sont magnifiques tes photos. Bravo, Massinissa. هنا النص يتحدث عن 4 صور. ها هي الصور لكنها ليست مرتبة. في الحوار هي مرتبة. أولا هنا نبحث عن لا بروميير فوتو. كلمة لا بروميير، أين هي لا بروميير فوتو؟ ها هي إذن الصورة الأولى هي لي دون دو تامنغاست أو كثبان تامنراست الرملية. نكتب الإجابة لي دون الصورة الأولى. La première هذه الكلمة la première نختزلها في 1 E accent R E. La première photo الصورة الأولى هي les dunes de Tamanrasset. Tamanrasset أو كثبان تامنراست الرملية. الآن الصورة الثانية ها هي لا دوزيام فوتو. الصورة الثانية c'est un fennec. نكتب نحن un fennec. إنه فنك هو حيوان صحراوي أو يعيش في الصحراء.
الآن la troisième photo أو الصورة الثالثة كتب لي هنا la troisième أو الثالثة elle est spéciale إنها خاصة c'est un ترقي الصورة هي عبارة عن ترقي مع لباسه الأزرق الجميل. إذا نكتب un ترقي avec son joli habit bleu. Un ترقي avec son joli habit bleu. الآن الصورة الأخيرة والرابعة نبحث عن كلمة الرابعة. ها هي la quatrième الرابعة هي عبارة عن un chameau blanc أو جمل أبيض. نكتب un chameau blanc أو جمل أبيض. ها هو الفنك قال لي les dunes de تامنغاست أو الكثبان الرملية الخاصة بولاية تمرست. ها هي الفنك الصورة الثانية الفنك. ها هو حيوان الفنك un ترقي avec son joli habit bleu ترقي مع لباسه الأزرق الجميل. un chameau blanc أو جمل أبيض. لماذا سميناه جمل أبيض؟ لأن لونه يميل إلى الأبيض. الآن قال لي réécoute le dialogue pour répondre. أعد سماع الحوار لتجيب. نحن سمعنا الحوار. comment est le désert؟ comment est le désert؟ كيف هي الصحراء؟ هنا في الحوار قال لي واو. قال يوسف le désert est immense. الصحراء واسعة وشاسعة. le désert est immense. نكتب le désert est immense. كيف هي الصحراء؟ هو قال لي كيف هي الصحراء. comment est le désert؟ le désert est الصحراء واسعة. immense تعني واسعة. immense. الآن قال لي السؤال B. quelle est la photo surprise؟ أو ما هي الصورة المفاجأة؟ la photo surprise أو الصورة المفاجأة هي la première photo. هي الصورة الأولى. نضع نقطتين. ما هي الصورة الأولى؟ هي عبارة عن كثبان تامنراست الرملية. كيف نقول كثبان تامنراست الرملية باللغة الفرنسية؟ نقول عنها les dunes de Tamanrasset. les dunes de Tamanrasset أو الكثبان الرملية لولاية تامنراست. الآن ماذا قال لي؟ قال لي j'écoute et je répète le dialogue avec mes camarades. أستمع وأعيد الحوار مع زملائي. نحن قرأنا النص. الآن je m'exprime أو أتمرن. à toi maintenant. je m'exprime. à
toi maintenant. عليك الآن. ها قد حان دورك. واحد. Quelle photo choisis-tu dans l'album de ماسينيسا؟ أي صورة اخترت من ألبوم ماسينيسا أو أي صورة لفتت انتباهك في ألبوم ماسينيسا؟ Présente-la à tes camarades. قل لزملائك ما هي أو عرفها. مثلا نحن نجيب J'ai choisi la deuxième ou j'ai choisi de l'album de Massinissa. La deuxième photo اخترت من ألبوم ماسينيسا الصورة الثانية. ما هي الصورة الثانية؟ قال لي قدمها. La deuxième photo c'est un فنك. C'est un فنك. إنه فنك. قد قدمتها. الآن اثنان. Avec ton camarade مع زميلك أو زميلتك. Regarde les deux images. لاحظ الصورتين. الآن comment s'appellent les deux animaux? Comment s'appellent les deux animaux؟ أو ماذا يسمى الحيوانان في الصورة؟ لدينا الحيوان الأول والحيوان الثاني. ها هو الحيوان الأول والحيوان الثاني. الحيوان الأول نعرفه هو أحسنتم il s'appelle يسمى le فنك. Il s'appelle le فنك. Il y a un F là هناك F هنا. le فنك أو الفنك باللغة العربية. وهذا الحيوان il s'appelle يسمى le renard. le renard تعني الثعلب والفنك تعني الفنك. قال لي se ressemble-t-il أو هل يتشابهان هما بالفعل يتشابهان في ماذا؟ في العينين. هنا نلاحظ العينين. أولا ولديهما 4 أرجل ولديهما ذيل طويل الاثنين. إذن الإجابة ستكون oui ils se ressemblent. Oui ils se ressemblent. نعم إنهما متشابهان. الآن قال لي sont-ils différents؟ هل هما مختلفان؟ الآن الإجابة عن هذا السؤال ستكون بلا ونعم. oui et non. لا ونعم. non et oui. لماذا؟ لنلاحظ هنا le fennec vit dans le désert mais le renard vit dans la forêt. هذا أول اختلاف هو أن الفنك يعيش في الصحراء والثعلب يعيش في الغابة dans la forêt. الاختلاف الثاني le fennec a de grandes oreilles mais le renard a deux petites oreilles. الاختلاف الثاني هو أن الفنك لديه أذنان كبيرتان أما الثعلب في العكس فلديه أذنان صغيرتان. الآن أيضا يختلفان. مثلا le phénix se nourrit أو الفنك يتغذى على le phénix se nourrit de plantes يتغذى على النباتات et les petits animaux والحيوانات الصغيرة comme مثلا les lézards أو السحليات مثلا. Mais le renard se nourrit de la viande comme les lièvres, etc. وأما الثعلب فيتناول اللحوم بكافة أنواعها مثلا الأرانب الدجاج
إلى آخره. الآن في التشابه. Le fennec a 4 pattes. La même chose avec le renard. Il a 4 pattes. الفنك لديه 4 أرجل. نفس الشيء مع الثعلب. هو أيضا لديه 4 أرجل. مثلا exemple, le renard a une longue queue. Et le fennec la même chose. مثلا الثعلب لديه ذيل طويل. الفنك نفس الشيء. وهكذا أظن أنكم فهمتم لماذا قلنا بأنهما مختلفان ومتشابهان في نفس الوقت. الآن السؤال التالي: lequel des deux animaux préfères-tu؟ أي حيوان من هذين الحيوانين تحبهما أو تفضله على الآخر؟ مثلا أقول je préfère أي أفضل مثلا le fennec. مثلا أنا أفضل الفنك. أو أنت تستطيع أيضا أن تقول إذا أصبحت أو أنت تفضل الثعلب أكثر من الفنك تقول le renard. نفس الشيء يختلف فقط في المعنى. هنا الفنك وهنا الثعلب. Si tu préfères le fennec, tu dis je préfère le fennec. Et si tu préfères le renard, tu dis je préfère le renard. إذا كنت تفضل الفنك تقول je préfère le fennec أو أفضل الفنك. أو إذا كنت تفضل الثعلب تقول je préfère le renard أو أفضل الثعلب. Je vous remercie pour votre attention et au revoir.